Brothers and sisters, put your hand on your heart இதயத்தில் கையில் வைத்துக் கொள்வோம் and connect to the Holy Spirit. தூய ஆவியோடு இணைந்து கொள்வோம். Become aware your body is the temple of the Holy Spirit. உங்கள் உடல் தூய ஆவியின் ஆலயம் என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம். God is within you. கடவுள் உங்களுள் இருக்கிறார். God dwells within you. கடவுள் உங்களில் வாசம் செய்கிறார். The Holy Spirit is the presence of God. தூய ஆவியின் இருப்பது கடவுளின் பிரசன்னத்தை உணர்த்துகிறது. The Holy Spirit is the presence of peace. தூய ஆவியானவர் வாசம் செய்யும்போது அமைதி வருகிறது. And so as you put your hand on your heart, அதனால் கைகளை நம் இதயத்தில் வைக்கும்போது, Holy Spirit, I love you. தூய ஆவியே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். Holy Spirit, be my helper. தூய ஆவியே எனக்கு துணையாயிரும். Holy Spirit, take control of my life. தூய ஆவியே என் வாழ்வை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். Holy Spirit, I love you. தூய ஆவியே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். Holy Spirit, be my helper. தூய ஆவியே எனக்கு துணையாளராயிரும். Holy Spirit, take control of my life. தூய ஆவியே என் வாழ்வை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். Let us all raise our hands to Jesus. Let us praise him. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. We praise your name. We want to bless your name. Glorify your name, Lord. Hallelujah, Lord. Goravada Shanda, Deravada Shanda, Goravada Shanda, Denavana Shanda, Manana, Goravana Shanda, Goravana Shanda. Hallelujah. Oh Lord, we praise you. Lord, we want to bless you. We glorify your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, In Jesus. Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. In the name of Amen. the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated. Praise God. Say hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, பிரிய சகோதர சகோதரிகளே, yesterday we heard 3 teachings. நேற்று நாம் 3 கருத்துக்களை கற்றுக்கொண்டோம். In the first teaching, முதல் கருத்திலே we learned how we can develop a relationship with the Holy Spirit. தூய ஆவியோடு கூட உறவை எப்படி வளர்ப்பது என்பதை கற்றுக்கொண்டோம். The Holy Spirit is the key to the Christian life. கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு முக்கியமான சாவி போன்று இருப்பவர் தூய ஆவி. It is only he who will show you Jesus. அவர்தான் உங்களுக்கு இயேசுவை காட்டுவார். He will lead you to the Father. அவர் உங்களை தந்தையை நோக்கி வழிநடத்துவார். It is through him அவர் வழியாக you will learn to walk in the Holy Spirit. தூய ஆவியில் நடக்க நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள். That's why it is important for you to pray to the Holy Spirit daily. அதனால் தான் ஒவ்வொரு நாளும் தூய ஆவியிடம் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டியது மிக அவசியம். So that the Holy Spirit within you will become active. அதனால் உங்களில் இருக்கக்கூடிய தூய ஆவியானவர் புதுப்பிக்கப்படுவார். He'll awaken in your life. உங்கள் வாழ்விலே புத்துணர்ச்சியை கொண்டு வருவார். And the Christian life will become joyful. உங்களுடைய கிறிஸ்து வாழ்வு மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும். Amen. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. For many people, அநேகருக்கு Christian life is boring. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை போர் அடிக்குது. Very boring. ரொம்ப போர் அடிக்குது. Christian life is a cross. கிறிஸ்தவ வாழ்வு ஒரு சிலுவையாவே இருக்கு. That is because they have not discovered the Holy Spirit. ஏனெனில் அவர்கள் தூய ஆவி யார் என்று கற்றுக்கொள்ளவில்லை. When you discover the Holy Spirit, தூய ஆவி யார் என்று கற்றுக்கொள்ளும் போது you will enjoy your walk with Jesus. இயேசுவோடு வாழ்வதை நீங்கள் சந்தோஷமாய் அனுபவிப்பீர்கள். It will not be like a religion. அது ஒரு மதம் போன்று இருக்காது. It will be a friendship. அது ஒரு உறவாய் இருக்கும். You will have a friendship with God. கடவுளோடு கூட ஒரு நல்ல உறவு வைத்துக் கொள்வீர்கள். And you will enjoy that friendship. அந்த நல்ல உறவில் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்வீர்கள். But if you don't pray to the Holy Spirit, ஆனால் நீங்கள் தூய ஆவியிடம் ஜெபிக்காம இருந்தா you will become like a devotee. நீங்கள் ஒரு பக்தர் போல இருப்பீர்கள். Just going to church, coming, கோயிலுக்கு போனா வந்தனா அப்படிதான் இருப்பீங்க. going for pilgrimage, coming, திரியாத்திரை போனா வந்தனா முடிஞ்சு போச்சு. going for a retreat, coming, தியானத்துக்கு போயிட்டு வருது, kissing all the statues in the church, கோயில்ல இருக்கிற எல்லா சுருவத்தையும் போய் முத்தம் கொடுத்துட்டு வருது, but nothing happening inside. ஆனா உள்ள ஒண்ணுமே நடக்கல. We are the same people. நான் அதே மாதிரியே இருக்கோம். There is no change. வாழ்க்கையில மாற்றம் இல்லை. Nobody can see Jesus in us. நம்ம இயேசுவை பிறர் பார்க்க முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம். So we have made Christianity like any other religion. நாம் மற்ற மதத்தினரை போல நிற்க மரம் போல் நிற்கிறோம்.
once a couple came to see me. ஒரு தம்பதியர் என்னை பார்க்க வந்தாங்க. They came to for counseling. அவர்கள் கவுன்சிலிங்காக என்கிட்ட வந்தாங்க. And so when they were seated in front of me, அவங்க என் முன்னாடி உட்கார்ந்திருந்த போது they were fighting. சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. So they came to solve the fighting. என்கிட்ட வந்து சண்டையை தீர்க்கறதுக்காக தான் வந்தாங்க. So I asked them where did this fight start? நான் கேட்டேன், எங்க உங்க சண்டை தொடங்குச்சு? They told me in Velankani. அவங்க வேளாங்கண்ணில சண்டை தொடங்குச்சுன்னு சொன்னாங்க. They went to Velankani. வேளாங்கண்ணிக்கு போனாங்க. They went for a pilgrimage. திரியாத்திர பயணம் போனாங்க. They went to pray. ஜெபிக்க போனார்கள். But they are fighting and coming. ஆனா சண்டை போட்டு திரும்பி வராங்க. You see, we have made Christianity நாம் கிறிஸ்துவ வாழ்வை like any other religion. மற்ற மதத்தினரை போல மாற்றி விட்டோம். Only devotion. பக்தர்களாய் மட்டும் வாழ்கிறோம். We Catholics must learn நாம் கத்தோலிக்கர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். to move from God fearing கடவுள் பயத்திலிருந்து to become a believer. கடவுளில் நம்பிக்கை கொள்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். We all tell people, I am God fearing. நாட்டி சொல்லுவான், எனக்கு கடவுள் பயம் ரொம்ப இருக்குன்னு. But God fearing is what? No change in your life. ஆனா உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் கடவுளை பயந்து என்ன பிரயோஜனம்? Your wife does not want to stay with you. உன் மனைவி உன்னோட வாழ பிடிக்கல. She may be praying, Lord, take him home. அவர் என்கிட்ட ஜெபிக்க சொன்னா அவரை சீக்கிரமா மேல கூட்டிட்டு போங்கன்னு. What is the point of knowing God? கடவுளை தெரிந்து என்ன பிரயோஜனம்? That's why the Holy Spirit is very important. அதனால் தான் தூய ஆவியானவர் மிக முக்கியம். He will transform your life. அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை He will change your life. வாழ்க்கையை மாற்றி தொடர்பு கொள்ள வைப்பார். And make you completely different. முழுவதும் மாற்றி போடுவார். So today morning அதனால் இன்று what we are going to do is okay, the second talk, what did we learn yesterday? நேற்று இரண்டாவது கருத்து எதை பற்றி படிச்சோம்? Anybody remembers yesterday? யாருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கா? அந்நிய பாஷை, ஆவியின் துணை கொண்டு சாத்தானை pray in tongues, deliverance from the devil, மூன்று கருத்துக்கள்னா that is afternoon. We did 2 talks in the morning. Yenda appa, no memory stick. Hello, how to worship God, yeah, in truth and spirit. Correct. So the second talk was how to worship God in spirit and in truth. இரண்டாவது தலைப்பு ஆண்டவரை ஆவியிலும் உண்மையிலும் எவ்வாறு வழிபடுவது. So the problem with all of us, நம்ம எல்லாருக்கும் பிரச்சனை என்னன்னா, we need to pray to the Holy Spirit to renew our mind. நம்முடைய புத்தியை மீண்டுமாய் புத்துயிர்ச்சி மறுமாற்றம் செய்ய நாம் ஜெபிக்க வேண்டி உள்ளது. Our mind needs to be renewed. நம்முடைய புத்தியானது மீண்டுமாய் புத்துணர்ச்சி பெற வைக்கப்பட வேண்டும். When I say mind has to be renewed, we have to get a new mind. நம்ம என்னுடைய சாட்சியை கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு புதிய புத்தி வருகிறது. The mind of Jesus. இயேசுவுடைய மனநிலை நமக்கு வருகிறது. When you get the mind of Jesus, இயேசுவின் மனநிலை வரும்போது you will remember everything. உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகத்துல வந்துரும். So I am going to speak today on the mind of Jesus, renewal of the mind. இயேசுவின் மனநிலையை பற்றி இன்று நான் உங்களோடு பேசப் போகிறேன். And yesterday afternoon session, மத்தியானம் நாம் பேசிய தலைப்பு, we did 2 short sessions இரண்டு குறுகிய தலைப்புகளின் கீழ் பார்த்தோம். on how to resist the devil. சாத்தானை எப்படி எதிர்த்து நிற்பது. Do you remember that? அது ஞாபகம் இருக்கா? Who do you remember? Devil. யாரை ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க? Jesus. Okay. சாத்தானையா? Praise God. Say hallelujah. Hallelujah. Okay. By the way, that's my wife. நீ பாக்குறீங்க, அதான் என்னுடைய மனைவி. My wife's name is Priya. என்னுடைய மனைவியின் பெயர் பிரியா. She is a full-time missionary like me. என்னை போன்று அவர்கள் முழு நேர ஊழியர். She gave up her job in the year 1995.
1995 வருடம் தன்னுடைய வேலையை விட்டு விட்டார்கள். And she also is working in the kingdom of God. அவர்கள் கூட இறையாட்சியில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். And we met in a prayer meeting. நாங்கள் ஒரு ஜெப கூட்டத்தில் சந்தித்தோம். That's why it is good to go to a prayer meeting. அதனால தான் பிரேயர் கூட்டத்துக்கு போறது ரொம்ப நல்லது. And we married in 1999. 1999 வருடம் நாங்கள் திருமணம் செய்து கொண்டோம். And so God has blessed us with 2 children. கடவுள் எங்களுக்கு 2 பிள்ளைகளை கொடுத்து ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். My son is 19 years old. எனது மகன் 19 வயது. And I have a daughter who is 14 years old. 14 வயதுடைய ஒரு மகளும் உண்டு. Yeah. So this morning I want to talk to you something very important. இன்று மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை பற்றி பேச போகிறேன். How to command in the name of Jesus Christ. இயேசுவின் நாமத்தில் எப்படி கட்டளையிடுவது? Amen. Say hallelujah. Hallelujah. How to command. கட்டளை. If you learn this, உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிச்சுனா everything will be subject to you. உங்களுக்கு கீழ் எல்லாமே கீழ்ப்படியும். I am going to share with you number of experiences. என்னுடைய अनेक அனுபவங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். You will be amazed. நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். How creation எவ்வாறு இந்த படைப்பு will obey the name of Jesus. இயேசுவின் பெயருக்கு எப்படி கீழ்ப்படிகிறது என்று. Amen. Amen. Say hallelujah. 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 So we all நாம் அனைவரும் have been given power and authority by Jesus Christ. இயேசுவால் அதிகாரமும் வல்லமையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Doesn't matter. We have been given power and authority. So if you have a Bible, Luke chapter 9 1 to 2. லூக்கா நற்செய்தி 9வது அதிகாரம் 1-2 இறைவார்த்தைகள். Okay. So when Jesus called the 12 together, இயேசு 12 அப்போஸ்தலர்களை அழைத்தபோது he gave them power and authority அவர்களுக்கு வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் to drive out all demons, பேய்களை ஓட்டவும், to cure diseases, நோய்களை சுகப்படுத்தவும், and he sent them out to preach the kingdom of God அவர்களை இறையாட்சியை பற்றி போதிக்கவும், and to heal, சுகப்படுத்தவும் அனுப்பினார். to heal the sick. சுகமற்றவரை சுகப்படுத்த. So in Luke chapter 9, லூக்கா அதிகாரம் 9 Jesus called the disciples. இயேசு சீடர்களை அழைத்தார். We know there were 12 disciples. நமக்கு தெரியும் 12 சீடர்கள் என்று. And he gave them power and authority. அவர்களுக்கு வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்தார். Jesus is giving 2 things, power and authority, to his disciples. அவருடைய சீடர்களுக்கு இயேசு 2 வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் 2ஐயும் கொடுக்கின்றார். Why did Jesus give power and authority to his disciples? ஏன் அவர் வல்லமை அதிகாரத்தை அவருடைய சீடர்களுக்கு கொடுத்தார்? So that they can do the same thing he did. அவர் செய்த அதே காரியங்களை அவர்களும் செய்யும்படியாய் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தார். He gave them power and authority to drive out demons. சாத்தானை விரட்ட அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தார். See, brothers and sisters, all demons will fear the name of Jesus. பிரியமானவர்களே, எல்லா சாத்தானும் இயேசுவின் பெயருக்கு பயப்படுகின்றன. That's why yesterday we said how you can resist the devil. அதனால் தான் நேற்று எவ்வாறு சாத்தானை எதிர்ப்பது என்று நாம் அறிந்தோம். Because you and I are sons and daughters of God. நீங்களும் நானும் கடவுளின் மகனும் மகளாகவும் இருக்கிறோம். And then he gave them also this power and authority to cure diseases. இயேசு அவர்களுக்கு சுகமாக்கும் வல்லமையை அளித்தார். You will be like a spiritual doctor. நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு ஆன்ம மருத்துவராக இருப்பீர்கள். You can pray for people in the name of Jesus Christ and they will be healed. நீங்கள் இயேசுவின் பெயரால் மற்றவர்களுக்கு ஜெபிக்கும் போது அவர்களை நீங்கள் குணமாக்குவீர்கள். He also sent them to preach the kingdom of God. இறையாட்சியை போதிக்கவும் ஆண்டவர் அவர்களை அனுப்பினார். And to heal the sick. சுகமற்றவர்களை சுகப்படுத்த God can use every one of you here seated. இங்கு அமர்ந்திருக்க உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கடவுள் பயன்படுத்த முடியும். To heal the sick. சுகமற்றவர்களை உங்களால் சுகப்படுத்த முடியும். All gifts of the Holy Spirit தூய ஆவியின் எல்லா வரங்களும்
are given to everybody. எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Hallelujah. 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 That's the good news. Everybody has got all the gifts of the Holy Spirit. நாம் எல்லாரும் தூய ஆவியின் எல்லா வரங்களையும் பெற்றிருக்கிறோம். Because the Holy Spirit is within us. ஏனெனில் தூய ஆவி நம்மில் வாசம் செய்கிறார். We must learn to exercise the gifts of the Spirit. தூய ஆவியின் வரங்களை பயன்படுத்த நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So Jesus passed on this power and authority to the early Christians. இயேசு இந்த வல்லமைகளை அதிகாரத்தையும் முதலாவதாக சீடர்களுக்கும் முதல் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கொடுத்தார். And the early Christians passed on this power and authority to the church, Catholic Church. முதலில் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு இதே அதிகாரையும் வல்லமையையும் அவர்கள் கொடுத்தார்கள். We are all part of the church. நாம் அனைவரும் அந்த கத்தோலிக்க திருச்சபையின் மெம்பர்களாக இருக்கிறோம். We are the people of God. நாம் கடவுளின் பிள்ளைகளாகவும் இருக்கிறோம். Therefore we can exercise same power and authority in the name of Jesus. அதே வல்லமை அதே அதிகாரத்தை இயேசுவின் நாமத்தில் நாமும் பயன்படுத்த முடியும். The word authority means power, rule, dominion. அதிகாரம் என்பது மற்றவர்களை மற்றவர்களை ஆட்சி செய்ய அவர்கள் மேல் அதிகாரம் கொண்டிருக்க. In Luke chapter 10 verse 19, லூக்கா நற்செய்தி 10:19 சொல்லுகிறது. Jesus is again telling his disciples, இயேசு மீண்டுமாய் அவருடைய அப்போஸ்தலருக்கு சொல்கிறார், behold I give you power நான் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன் to tread on serpents and scorpions பாம்புகளையும் தேள்களையும் மிதிக்க and over all the power of the enemy, பகைவரின் வல்லமை அனைத்தையும் வெல்ல, and nothing shall by any means hurt you. உங்களுக்கு எதுவுமே தீங்கு செய்யாது. Jesus is telling his disciples, I give you power இயேசு சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு வல்லமை தருகிறேன் to tread. அதை உடைப்பதற்காக. You know, in the Bible the word tread means to crush. இறை வார்த்தையிலே உடைப்புனா நசுக்கிறது என்ற அர்த்தம். In Romans chapter 16 verse 20, ரோமருக்கு எழுதிய திருமுகம் 16:20 சொல்லப்பட்டுள்ளது. the word of God says, இறை வார்த்தை சொல்கிறது, and the God of peace அமைதியின் கடவுள் will soon crush Satan underneath your feet. உங்கள் காலடியில் சாத்தானை நசுக்கி போடுவார். Romans is Paul is saying God of peace அமைதியின் கடவுள் என்று ரோமர் சொல்கிறது. will soon crush Satan underneath your feet. உங்கள் காலடியில் கடவுள் சாத்தானை நசுக்கி போடுவார். Which means you have power and dominion and authority. அதற்கு என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு வல்லமை அதிகாரம் உண்டு என்று அர்த்தம். When the Bible uses the word serpents and scorpions, when the Bible uses the word serpents and scorpions, it means the enemy, it means Satan, it means the wicked spirits. பாம்பு தேள் என்று விவிலியத்தில் கொடுப்பது சாத்தானை குறிக்கின்றது. And over the power of the enemy. See that? சாத்தானின் மீது உங்களுக்கு வல்லமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Jesus is saying, I am going to give you such a power. இயேசு சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை கொடுக்கிறேன். It will be more powerful than the power of the enemy. சாத்தானின் அதிகாரத்தை வல்லமை விட உங்களுக்கு அதிக வல்லமை தருகிறேன். Hallelujah. Hallelujah. What good news. That's why I'm saying. And then it says, look at the last line. It says, nothing shall by any means hurt you. கடைசி வரியை பார்ப்போம். எதுவும் உங்களுக்கு தீங்கு செய்யாது. Amen. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. That's why it is important for you to make sure you pray every day to the Holy Spirit. அதனால் தான் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் தூய ஆவியாரிடம் ஜெபிக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். When you do this, nothing shall by any means touch you, hurt you. அப்படி நீங்கள் செய்தால் எதுவும் உங்களை தொடவோ உங்களை அசைக்கவோ செய்யாது. Amen. Amen. Say hallelujah. 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 Once I was in Dhaka, ஒரு முறை டாக்காவுல நான் இருந்தேன். பங்களாதேஷ்ல I went to preach a convention. அங்கு ஒரு மாநாட்டிலே போதிக்கிறதற்காக சென்றேன். Around 3,000 people. 3000 மக்கள் வந்திருந்தனர். After I finished one session, நான் ஒரு தலைப்பில் பேசிய பிற்பாடு one person met me. ஒரு நபர் என்னை சந்தித்தார். He told me, "Are you from India?" அவர் கேட்டார், இந்தியால இருந்து வந்திருக்கியா? I said, "Yes." ஆமா. He told me,
be very careful in Dhaka. அவர் சொன்னார் டாக்காவுல கவனமா நடந்துக்க. I said, why? ஏன் நான் He கேட்டேன். said, because in Dhaka there is something called dengue. Have you heard of dengue? அவர் சொன்னார் டாக்காவுல டெங்குன்னு ஒன்னு இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Dengue is caused by mosquitoes. மாஸ்கிட்டோ தான் அந்த டெங்கு நோயை கொண்டு வருகிறது. So he told me, be very careful what you eat and what you drink. அவர் சொன்னார், அதனால என்ன சாப்பிடுறேன் எதை குடிக்கிறேன் கவனமா இரு என்று சொன்னார். Now I have learned நான் கற்றுக்கொண்டேன் through the word of God, இறை வார்த்தையின் வழியாக nothing can touch my body. எதுவும் என் உடலை தொட முடியாது. So I told that man, அதனால நான் வந்து சொன்னேன், you know, dengue will never touch me. டெங்கு ஒரு நாள் என்னை தொடாது. And that man looked at me like that, you know, nobody tells him, you know. அவன் இப்படி பார்த்துட்டு என்ன ஒருத்தர் சொல்ல மாட்டான், இந்த மனுஷன் எப்படி சொல்றாருன்னு பார்த்தாரு. I told him, நான் சொன்னேன், if a mosquito bites me, the mosquito will die. கொசு என்னை கடிச்சா அந்த கொசு தான் செத்து போகும். I will not die. நான் சாக மாட்டேன். You know, Psalm 118 திருப்பாடல் 118 verse 17. 70 சொல்கிறது. Psalm 118 திருப்பாடல் verse 17 says, 118:17 சொல்கிறது, I will not die. நான் சாக மாட்டேன். I will live and proclaim the glory of God. நான் வாழ்ந்து ஆண்டவரின் நற்பெயரை அறிவிப்பேன். Amen. ஆமென். Say hallelujah. 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 Don't keep telling, I'm going to die soon. திருப்பி சொல்லாதீங்க நான் சாக போறேன்னு. If you say I'm going to die soon, you will die soon. நீங்க சாக போறேன் சீக்கிரமா செத்து தான் போவீங்க. I am not going to die. நான் சாக போவதில்லை. I am going to live and proclaim the glory of God. நான் வாழ்ந்து ஆண்டவரின் மகிமையை பறைசாற்ற போகிறேன். So I was 5 days in Bangladesh. 5 நாட்கள் பங்களாதேஷ்ல நான் இருந்தேன். I ate everything, I drank everything. நான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டேன், எல்லாத்தையும் குடிச்சேன். And nothing can touch me. ஒன்றும் என்னை தொட முடியாது. I live like this. I live by the word of God. நான் இறைவார்த்தையின் அடிப்படையில் தான் வாழ்கிறேன். You know, I am not on a single medication. நான் இப்பொழுது எந்த மருந்தும் எடுக்கவில்லை. I am a senior citizen. நான் ஒரு இப்பொழுது மூத்த குடிமகன். I'll tell you my age. நான் இப்போ உங்களுக்கு என் வயசு சொல்லணுமா? I am 62. நான் இப்போது 62 வயசு. Next month I'll be 63. அடுத்த மாசம் எனக்கு 63. I have more energies than people who are 25. 25 வயசு இருக்கிற புள்ளிகளுக்கு விட எனக்கு அதிகமான சக்தி இருக்கு. People who are 25 already are dead. 65 வயசுலங்க ஏற்கனவே செத்து போயிட்டாங்க. You see, if you live a life in the Holy Spirit, நீங்கள் தூய ஆவியில் வாழும்போது God's life will come into you. கடவுளின் வாழ்வு உங்களில் வரும். And your body உங்களுடைய உடல் will experience அது அனுபவிக்கும் divine health. இறை சுகத்தை, divine health. தெய்வீக சுகத்தை அனுபவிப்பீர்கள். You will not fall sick. நீங்க ஓயாம நோய்பட்டு விழுக மாட்டீங்க. I learned this last 5 years back. இதை 5 வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் கற்றுக்கொண்டேன். In the last 5 years, கடந்த 5 வருடங்களாக I have not taken a single tablet. ஒரு மாத்திரை கூட நான் சாப்பிடல. Only twice. 2 முறை மட்டும். I took Combiflam, you know Combiflam? Combiflam is like crocin. அந்த குரோசின் காய்ச்சல் மாத்திரை மாதிரி சாப்பிட்டாங்க. Twice. 2 தடவை மட்டும். Because I know what to do with my life. என் வாழ்க்கையோடு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும். I am not on a single tablet. நான் எந்த மாத்திரை தொடர்ந்து சாப்பிடுவது கிடையாது. You know, I travel a lot. நான் எல்லா இடங்களுக்கும் பயணம் செய்கிறேன். I travel 200 days a year. ஒரு வருடத்திலே 200 நாட்கள் நான் பயணம் செய்கிறேன். So many people want to hear the word of God. மக்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறார்கள். I travel every year to all the 6 continents. நான் 6 கண்டங்களுக்கும் வருடம் முழுவதும் பயணிக்கிறேன். I take more than 100 flights a year. ஒரு வருடத்துக்கு 100 முறை விமானத்திலே பயணிக்கிறேன். My life is perfect. என்னுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கிறது. I can travel for 12 hours. நான் 12 மணி நேரம் தொடர்ந்து பயணிக்க முடியும். On a flight. விமானத்திலே. And preach the retreat next morning. அடுத்த நாள் காலையிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை போதிக்க என்னால் முடியும். No jet lag. அந்த விமானத்துல வரதுனால வரக்கூடிய அந்த காய்ச்சலும் விமானத்துல இருக்கக்கூடிய சிக்னஸும் எனக்கு வரதில்ல. Once I took a flight. ஒரு முறை விமானத்தில் பயணித்தேன். From Singapore to New Zealand. சிங்கப்பூர்ல இருந்து நியூசிலாந்துக்கு போனேன். 14-hour flight. 14 மணி நேர பயணம் அது. And I reached New Zealand at 9:30
9:30 in the night. ராத்திரி 9:30 மணிக்கு நியூசிலாந்துக்கு போய் சேர்ந்தேன். Next day morning, அடுத்த நாள் காலையில I preached the retreat. இறை வார்த்தையை போதித்தேன். Around 100 people were there. 100 மக்கள் அங்கு இருந்தார்கள். And so they were shocked. அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. And during the break they came and asked me, brother, no jet lag for you? அப்ப ஒரு ராத்திரி இடைவேளையில கேட்டாங்க, விமானத்துல வந்தீங்களே அந்த விமானத்திற்குரிய காய்ச்சல் பின்னணி இல்லையா? I said I have no jet lag. எனக்கு விமானத்தில் வரதுனால ஒரு காய்ச்சல் ஒரு வேதனை வருவதில்லை. Brothers and sisters, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, the key is to pray in the spirit. நம்முடைய ஆவியிலே அவற்றை And உடைப்பதுதான் God will give you, nothing will by any means hurt you, touch you. உங்களை தொடாதவாறு கடவுள் உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுப்பார். Because of Jesus Christ. ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவினால். Not because of ourselves. நம்மால் அல்ல. It's because of Jesus. இயேசுவினால் மட்டும்தான். Okay, let's move on. So why did God create us? ஏன் கடவுள் நம்மை படைத்தார்? Yeah. Genesis chapter 1 verse 26. தொடக்க நூல் 1:26. Yeah. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, birds in the sky, over the livestock, all wild animals, over all the creatures that move along the ground. அப்பொழுது கடவுள், மானிடரை நம் உருவிலும் நம் சாயலிலும் உண்டாக்குவோம். அவர்கள் கடல் மீன்களையும் வானத்து பறவைகளையும் கால்நடைகளையும் மண்ணுலகம் முழுவதையும் நிலத்தில் ஊர்வன யாவற்றையும் ஆளட்டும் என்றார். We know God made us in his image and likeness, right? We know நம்ம that. எல்லாருக்கும் தெரியும் கடவுளின் சாயலிலும் உருவிலும் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோம்னு தெரியும். But why did he make us? ஏன் நம்மளை படைத்தார்? Here is the answer. இங்க இருக்கிறது உங்களுக்குரிய பதில். God made us so that we may rule over creation. அவர் படைத்த படைப்பை ஆளும்படியாய் நம்மை படைத்தார். Some versions in the Bible will put the word dominion. ஒரு சில வார்த்தைகளே அதிகாரம் கொண்டிருக்க என்று போட்டுள்ளது. God made you and me so that we can have dominion over creation. கடவுள் உங்களையும் என்னையும் அவர் படைத்த படைப்புகளின் மீது அதிகாரம் கொண்டிருக்க நம்மை படைத்தார். So God made us to rule over the fish in the sea. அது மட்டுமல்ல, கடலில் உள்ள மீன்கள், birds in the sky, வானத்து பறவைகள், all the livestock, எல்லா உயிரினங்கள், all wild animals, எல்லா கால்நடைகள், and over all the creatures எல்லா படைப்புகளையும் that move along the ground, நிலத்தில் ஊர்வன யாவற்றையும், including cockroaches. காக்ரோச்சதை சேர்த்துதான். Have you seen some people, they are so afraid of a cockroach? நிறைய பேருக்கு அந்த காக்ரோச்னா பயந்து இருக்கிறத கற்பனை. When a cockroach flies in, they fly out. அது பறக்கும்போது இவங்க பயந்துட்டு ஓடியே போயிடுவாங்க. I have seen people when they see a cockroach, they scream. ஒரு சிலவங்க அந்த பல்லி இத பார்த்தா God has given us dominion. ஓடியே போயிடுவாங்க. ஆனா கடவுள் அதை ஆள நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். You know, in Mark 16 verse 18, மார்க் நற்செய்தி 16:18 சொல்கிறது. see what Jesus is saying. இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்று You பார்ப்போம். can pick up a snake and it cannot harm you. நீங்கள் பாம்பை பிடித்தாலும் அது உங்களுக்கு தீங்கு செய்யாது. I didn't understand this. இந்த இறைவார்த்தையை நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை. For many years. அநேக நாட்கள். How can you pick up a snake and it cannot harm you? பாம்பு பிடிச்சா எப்படி அது நம்ம கடிக்காம இருக்குன்னு நினைச்சேன். Now I know what Jesus meant. இயேசு என்ன அர்த்தத்தில் அதை சொன்னார்ங்கறதை இப்போ If you and I learn to walk in authority, நீங்களும் நானும் அதிகாரத்தோடு வாழ்விலே நடந்தால், the God given authority, கடவுள் கொடுத்த அதிகாரத்தை you can பயன்படுத்தினால், pick up a snake and it can't harm you. அது ஒரு நாளும் பாம்பு உங்களுக்கு தீங்கு செய்யாது. Nothing will harm you. எதுவும் உங்களை தொடாது. And that's why, dear brothers and sisters, அதனால் தான் பிரிய சகோதர சகோதரிகளே, you must, I'm not going into this talk, it's another talk, you must learn to speak correctly. நீங்கள் சரியாக பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Change your speech. நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகளை If மாற்றுங்கள். you change your speech, it will change your life. நீங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையை மாற்றினால் உங்கள் வாழ்வே மாறி போகும். Anybody knows how you can train a tiger? புலியை எப்படி அதை உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ண தெரியுமா? Not the tiger at home. வீட்ல இருக்கக்கூடிய புலியை பத்தி நான் சொல்லல.
If you ask a trainer how to train a tiger, he'll say, I train him by my speech. நீங்க போய் Mouth. புலி ட்ரெயின் பண்றவரை போய் நீங்க எப்படி அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டா Do அவர் you know- சொல்வாரு வாயின் வழியாக சொல்லுகிறேன் என்று. Do you know how we train a dog at home? வீட்ல இருக்கக்கூடிய நாய்க்கு எப்படி பயிற்சி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா? Anybody has a dog at home? யாருக்காவது வீட்ல நாய் இருக்கா? அந்த குட்டி பையன் pet. சொல். Yeah, oh, how sweet. One person has. Yeah, okay. You know how we train a dog at home? வீட்ல இருக்க நாய்க்கு எப்படி நம்ம பயிற்சி கொடுக்கிறோம்? We put food. முதல்ல சாப்பாடு கொடுக்கிறோம். We tell the dog, don't eat. நம்ம சொல்றோம் சாப்பிடாதேன்னு சொல்றோம். You know what the dog will do? அப்ப நாய் என்ன செய்யும்? The dog will sit there, அங்க உட்கார்ந்து இருக்க நாய் waiting for your next command. நீங்க அடுத்து கொடுக்க போறிய The கட்டளைக்காக minute you tell the dog, eat, நீ சாப்பிடுன்னு சொன்ன உடனே he eats. அது உடனே சாப்பிடும். What does he obey? அது என்னத்தோ கீழ்ப்படியுது? Your command. உங்களுடைய Speech கட்டளைக்கு, command. உங்களுடைய வார்த்தைக்கு. God has given all of us நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். this power to command, கட்டளை இடக்க அதிகாரம் கொடுத்துள்ளார். because we are made in the image and likeness of God. ஏனெனில் நாம் கடவுளின் சாயலும் உருவிலும் You படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். can command anything, நீங்கள் எதற்கும் கட்டளை கொடுக்க முடியும். it will obey you, அது உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும். including the weather. நீங்கள் அந்த இயற்கை சூழ்நிலையிலே கூட. Once I was in this beautiful country called Philippines, பிலிப்பீன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல நாட்டிற்கு நான் ஒரு முறை and வந்தேன். I go every year to preach to the youth there. அங்க இருக்கக்கூடிய வாலிபர்களுக்காக போதிக்க ஒவ்வொரு வருடமும் செல்கிறேன். It is a Catholic country. அது கத்தோலிக்க நாடு. 85% of the population is Catholic. பிலிப்பிய நாட்டிலே 85% கத்தோலிக்கர்கள் தான். And unfortunately, Philippines, ஆனால் வேதனைக்குரியது பிலிப்பியர்கள் every year ஒவ்வொரு வருடமும் they get 40 tornadoes. Tornadoes means storms and cyclones. அவர்கள் 40க்கு மேலாக இயற்கை சீற்றங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். Imagine having 40 in a year. ஒரு வருஷத்துக்கு 40 முறை சூறாவளி இப்படிப்பட்ட இயற்கை சீற்றங்கள். So the cyclone destroys a lot of things. அந்த சூறாவளி காற்றுகள் அந்த நாடையே அழிச்சு போடுது. So once I was in Philippines, I am preaching there. நான் ஒரு முறை பிலிப்பீன்ஸ்ல இருந்தேன், போதித்துக் கொண்டிருந்தேன். And the day I have to travel from Philippines to India, பிலிப்பீன் நாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய நாளிலே a cyclone. அங்க ஒரு And I could see நான் என்னால் பார்க்க முடிந்தது. when I was going to the airport, நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போன பொழுது the trees are getting lifted up and flying எல்லா out. அந்த மரங்கள் எல்லாம் தூக்கி வாரி போடப்பட்டது. I went to the airport. நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போனேன். The minute I entered the airport, நான் அங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு போன பொழுது full of announcements. அங்க எங்க பார்த்தாலும் ஒரே அனௌன்ஸ்மென்ட் வந்து கொண்டே இருந்தது. Everybody's flight is getting cancelled. எல்லா விமானங்களும் கேன்சல் செய்யப்பட்டுள்ளன. Then I know what to do. எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியும். I don't want my flight to get cancelled. என்னுடைய ஃளைட் கேன்சல் ஆறது எனக்கு இஷ்டம் இல்ல. I want to go home. நான் வீட்டுக்கு போக விரும்பினேன். So I went to the corner of an airport. அப்பொழுது ஏர்போர்ட்ல இருக்க ஒரு மூலைக்கு போனேன். And this is how I prayed. நான் இவ்வாறு ஜெபித்தேன். In the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் I command the cyclone நான் இந்த சூறாவளிக்கு கட்டளையிடுகிறேன். to stop in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் நிற்கட்டும். Sun to come out. The sun to come out. அப்பொழுது சூரியன் வெளியில் வரட்டும். So I was standing there and then I prayed in tongues. நாங்க அமர்ந்து அந்நிய பாஷையிலே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். Silently go praying in tongues. You pray according to the will of God. பரவச பேச்சிலே ஜெபிக்கும்போது கடவுளுடைய சித்தம் நிறைவேறும். The rain stopped. மழை நின்னது. In 30 minutes. 30 நிமிஷத்துல Sun came out. சூரியன் வெளியே வந்துச்சு. Everything became dry. எல்லாம் காஞ்சு போச்சு. My flight took off. என்னுடைய விமானம் அங்கிருந்து பறந்தது. I reached Bangalore safely. நான் சேஃபா பெங்களூர் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். Hallelujah. 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 You know there is nothing impossible for God. கடவுளால் முடியாதது ஒன்றுமில்லை. Amen. Amen. Say hallelujah. 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 There is nothing as incurable for God. கடவுளால் சுகமளிக்க முடியாதது ஒன்றுமில்லை. Amen.
Amen. Say hallelujah. Hallelujah. Because of the name of Jesus Christ. ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் வல்லமை. There is power in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் வல்லமை அதிகாரம். And when you learn how to command, எப்படி கட்டளையிட வேண்டும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால் everything will be subject to you. எல்லாமே உங்கள் ஆளுகைக்குள்ளாய் உட்பட்டு இருக்கும். So if you want to learn to walk in victory, நீங்கள் ஜெயத்தோடு வாழ்க்கை வாழ விரும்பினால், how many of you want to learn how to walk in victory? ஜெயத்தோடு வாழ எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? Yeah, you see, sisters and brothers, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, here is the truth. இதுதான் உண்மை. Jesus did not die for us to live in defeat. நாம் தோற்று போய் வாழ்வதற்காக இயேசு சிலுவையில் மரிக்கவில்லை. Jesus died, இயேசு மரித்தார், so that you and I can walk in victory. நீங்களும் நானும் வெற்றி நடை போடுவதற்காகத்தான். That is the reason why he came. அதனால் தான் அவர் அங்கிருந்து இங்கு வந்தார். So you must change your mind. அதனால நம்ம புத்தியை நம்ம கொஞ்சம் மாத்திக்கணும். Some of us ஒரு சிலர் think sickness is from God. நோய் கடவுளிடமிருந்து வருகிறது என்று நினைக்கிறோம். Sickness is not from God. நோய் கடவுளிடமிருந்து வருவதில்லை. Healing is from God. சுகமளித்தல் தான் கடவுளிடமிருந்து வருகிறது. Why will God make you sick? ஏன் கடவுள் உங்களை ஒரு நோயாளியாக மாற்றுகிறார்? He is the healer. அவர் சுகமளிப்பவர். He is the deliverer. அவர் விடுதலை தருபவர். He brings salvation. மீட்பை தருபவர். He will not give you sickness. அவர் உங்களுக்கு நோயை தரமாட்டாரு. It is our problem. இது நம்முடைய பிரச்சனை. We have not obeyed God. நாம் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. We have gone to the wrong sources. நாம் தவறான ஆதாரங்களுக்குள்ளாய் போய்விட்டோம். And we are sick. அதனால் நாம் நோய்பட்டோம். So sickness doesn't come from God. கடவுளிடமிருந்து நோய் வருவதில்லை. And don't say, oh, this is God's will for me. இப்படி சொல்லாதீங்க, இதுதான் கடவுள் என்னை பற்றிய சித்தம் என்று. There are people who are sick and they say, this is God's will for me. அநேக நோயாளிகள் சொல்வதுண்டு, கடவுள் இந்த நோயை கொடுப்பது அவருடைய சித்தம். Healing சுகமளித்தல் is God's will for you. அதுதான் அவருடைய சித்தம். If you read the Gospels, நீங்கள் நற்செய்தியை படித்து பார்த்தால், how many Gospels are there? எத்தனை நற்செய்தி இருக்கு? Hello? 4, 5, 3, 2, and maybe in Coimbatore Bible only 2. See, just check. எத்தனை நற்செய்தி இருக்கு? 4. In all the Gospels, எல்லா நற்செய்தியிலும் whoever came to Jesus யாரெல்லாம் இயேசுவிடம் வந்தார்களோ got healed. சுகம் பெற்று சென்றார்கள். Say hallelujah. Hallelujah. You can go home and study. நீங்க வீட்டுக்கு போய் இத படிங்க. Whoever came to Jesus, all got healed. யாரெல்லாம் இயேசுவிடம் வந்தார்களோ எல்லாரும் சுகம் பெற்றார்கள். Not one place. ஒரு இடத்தில் மட்டுமல்ல. When somebody came for prayer for healing, யாரெல்லாம் இயேசுவிடம் சுகம் பெற வந்தார்களோ, Jesus didn't tell them, this is God's will for you. அவர் சொல்லல, இந்த நோய் தான் கடவுளுடைய சித்தம் உனக்கு என்று. My time has not come. என்னுடைய நேரம் வரலன்னு சொல்ல. He never said anything like that. இப்படி இயேசு ஒரு வார்த்தை பேசவே இல்ல. That we say. நம்ம தான் இப்படி போய் சொல்றோம். Do you know why we say? நம்ம ஏன் இப்படி சொல்றோம் தெரியுமா? Because we have no power to heal. ஏனெனில் சுகப்படுத்த நமக்கு அதிகாரம் வல்லமை இல்லை. When you have no power to heal, உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாதபோது you will find all the excuses. அதனால இப்படிப்பட்ட சாக்கு போக்கு சொல்லிட்டே இருப்போம். Jesus never said in the Bible. இயேசு விவிலியத்தில் இப்படி சொல்லவே இல்லை. Suffering is the will of God for your life. உங்களுடைய வாழ்விலே வேதனை தான் கடவுளுடைய சித்தம் என்று சொல்லுகிறோம். Sickness and disease is the will of God for your life. உங்களுடைய வாழ்விலே நோயும் வேதனை தான் அவருடைய சித்தம் என்று சொல்லுகிறோம். So be very careful. Be very careful. அதனால் மிக மிக கவனமாக இருங்கள். What you say. நீங்க எதை பேசுகிறோமோ அதில் கவனமாக இருங்கள். You know, my son is 19 years old. என்னுடைய மகனுக்கு 19 வயது. My son was born with a brain damage. அவர் மன வளர்ச்சி குன்றியவராக பிறந்தார். My wife and myself were living in this country called Germany. ஜெர்மனி என்ற நாட்டில் நாங்கள் அப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். And when he was 14 months old, அவன் 14 மாதங்களாக இருந்தபோது the doctors in Germany did an MRI scan. ஜெர்மனியில் உள்ள மருத்துவர்கள் ஒரு MRI ஸ்கேன் பண்ணாங்க. And they discovered that my son's right brain was damaged. அப்பொழுது அவனுடைய ரைட் பிரெயின் வந்து
டேமேஜ் ஆயிருக்கிறது அந்த மருத்துவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். So the doctors told us your son will never get healed. அதனால டாக்டர் சொன்னாங்க இவனுக்கு சுகமே கிடைக்காது. My son, in fact they told us, by the age of 28 your son will die. 28 வயதிலே உங்கள் மகன் செத்து போய்விடுவான் என்று சொன்னார்கள். My son, because of the right brain damage, அவனுடைய வலது மூளை பாதிக்கப்பட்டதனால் he used to get 150 seizures a day. ஒரு நாளைக்கு 150 முறை வலிப்பு நோய் வரும். My son cannot walk. என் மகனால் நடக்க முடியாது. My son's left side is weak. அவனுடைய இடது பக்கம் வீக்காக இருக்கிறது. My son is to take 300 tablets a month. ஒரு மாசத்துக்கு 300 மாத்திரையின் மகன் சாப்பிடுவான். My son cannot eat normal food. அவனால் நாம் சாப்பிடுகிற நார்மல் சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது. Only porridge. எல்லாமே தன் திரவமாக கொடுக்க வேண்டும். Tough life. மிக கடினமான வாழ்க்கை. Very hard. மிகவும் கஷ்டமா இருந்துச்சு. Especially the first 5 years. தொடக்கத்தில் முதல் 5 வருடங்கள் was very difficult. மிக கஷ்டப்பட்டோம். Especially for my wife. என் மனைவிக்கு மிகவும் கஷ்டமா இருந்தது. So my wife withdrew from mission. அதனால் என் மனைவி செய்ய வேண்டிய ஊழியங்களிலிருந்து விட்டுவிட்டார்கள். To look after Michael. மைக்கேலை பார்ப்பதற்காக வீட்டில் தங்கினார்கள். And she told me, you continue to preach. அவங்க சொன்னாங்க நீங்க போய் போதிச்சிட்டே இருங்க. My mission is to look after Michael now. இப்பொழுது என்னுடைய வேலை மைக்கேலை பார்த்துக்கொள்வது. Not easy. எளிதல்ல. When you are in mission, நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த வேலை your schedule is full. நீங்கள் போதிக்க வேண்டிய நாட்கள் எல்லாம் நிறைந்திருக்கும் போது But now to sit at home, வீட்டில் அமர்ந்து கொள்வது கடினம். very hard. மிக மிக கஷ்டம். But when God's grace comes, ஆனால் ஆண்டவருடைய நேரம் வரும்போது when you understand things well, நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நன்கு புரிந்து கொள்ளும்போது God will give you the strength, கடவுள் உங்களுக்கு அந்த சக்தியை தருவார், to do it. அதை செய்வதற்கு பலத்தை தருவார். And how did we pray for our son? நாங்க எப்படி என் மகனுக்காக ஜெபிக்கிறோம்? Every day we pray in tongues for our son. எங்களுடைய மகனுக்காக தினமும் அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்கிறோம். And we confess and declare the word of God over his life. அவருடைய வாழ்விலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை அறிக்கையிட்டு அதிகாரத்தோடு My wife every day will pray 40 scriptures over my son. 40. என்னுடைய மகன் மீது 40 இறைவார்த்தைகளை சொல்லி என் மனைவி ஜெபிக்கிறார்கள். You know why? ஏன் தெரியுமா? Because it is the word of God இறைவார்த்தை தான் that will bring healing. அவனுக்கு சுகம் தரக்கூடியது. Write down this scripture. இந்த இறைவார்த்தை தயவு செய்து எழுதிக் கொள்ளுங்கள். Wisdom ஞான நூல் 16 verse 12. 16:12. Wisdom 16 verse 12 says, Wisdom ஞான நூல் 16:12 சொல்கிறது, it is not herbs, பச்சிலையோ மருந்தோ அல்ல, it is not ointment that healed you, நான் உன்னை சுகப்படுத்தவில்லை, but the word of God healed you. இறை வார்த்தை தான் உனக்கு சுகம் அளித்தது. Say hallelujah. 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 Are you with me? புரியுதா? Now my son is 19. இப்பொழுது அவனுக்கு 19 வயது. I want to share with you what God has done in his life. அவன் வாழ்விலே கடவுள் செய்ததை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன். When he was 5 years old, 5 வயதாகும்போது அவனுக்கு in a miraculous way, அற்புதகரமாக all his seizures got healed. அவனுடைய எல்லா வலிப்பு நோய்களும் சுகப்பட்டன. Amen. Amen. Today not one single seizure. இன்றைக்கு ஒரு வலிப்பு நோய் ஒரு தடவை கூட வரது கிடையாது. Praise God. Praise Say God. hallelujah. 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 My son cannot walk. என் மகனால் நடக்க முடியாது. My son is to move like this. சகோதரனை போல முழங்கால் படியிட்டு He had no strength. அவனுக்கு நகர்ந்து தான் So போகணும். everywhere in our house he moves like this. சக்தி கிடையாதுனால Cannot walk. இப்படி தான் நகர்ந்து போறான். இவர் போட்டு வச்சிருக்காருங்க. When he was 7 years old, அவன் 7 வயதான போது suddenly ஒரு நாள் my son held a wall. அங்க இருக்கக்கூடிய சுவரை பயம் பிடிச்சிட்டான். He stood up. அவன் எந்திரிச்சு நின்னான். And he walked. நடக்க ஆரம்பித்தான். Hallelujah. Hallelujah. Now my son walks very well. இப்பொழுது நன்றாக நடக்கிறான். You see, this is the power இதைத்தான் கடவுளுடைய வல்லமை that you and I have. உங்களுக்கும் எனக்கு உண்டு. That if we pray in the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தில் நாம் ஜெபித்தால் நமக்கு if we கிடைக்கும். command healing into your body, உங்கள் உடலுக்கு
மகனுக்கு நீங்கள் இதை கட்டளை கொடுத்தால் you will get healed. உங்களுக்கு சுகம் தரும். My son today இன்று என் மகன் is not on a single tablet. ஒரு மாத்திரை கூட எடுப்பது கிடையாது. He is to take 300 tablets a month. ஒரு மாதத்திற்கு 300 மாத்திரைகள் சாப்பிட்டான். Today not even one. இன்றைக்கு ஒரு மாத்திரை கூட எடுப்பது கிடையாது. And for special children like him, அவனை போன்று விசேஷ ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு normally they say you must have some maintenance dose. அவருக்கு தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட டோஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். Not one tablet. ஒரு மாத்திரை கிடையாது. Hallelujah. Hallelujah. Today my son eats normal food. இப்பொழுது எல்லா சாப்பாடும் நம்மள போல சாப்பிடுறான். So I would say my son is 85% healed. இப்பொழுது நான் சொல்றேன் 85% என் மகன் சுகம் பெற்றிருக்கிறான். And we are praying for the next 15%. அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த 15%க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். And it will happen this year. இந்த வருடத்திலே அது நடக்கும். And I am going to bring him to Coimbatore. நான் அவனை கோயம்புத்தூருக்கு சுகமாக கூட்டி கொண்டு வருவேன். He will share with you அவன் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வான். his own story. அவன் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை No சொல்வான். more I will share. நான் சொல்ல மாட்டேன். Because if you know how to pray, உங்களுக்கு எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று God தெரிந்தால் will bring healing into your life. உங்கள் வாழ்விலே கடவுள் சுகத்தை தருவார். Okay, I got time. So, learn to command in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளை கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Write down the scripture, Mark chapter 9, 16 to 25. இந்த இறைவார்த்தையை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். மார்க் நற்செய்தி 9வது அதிகாரம். When you go home, you can read it. 16 இலிருந்து 25 இறைவார்த்தைகள். I am reading verse 17 and 25. நான் அதிலே 17ஐயும் 25ஐயும் படிக்கிறேன். Here is, they brought a boy who was possessed. தீயாவியினால் பிடிபட்ட ஒரு மகனை அவரிடம் கொண்டு வந்தார்கள். A man in the crowd answered, அப்பொழுது அங்கு கூட்டத்தில் இருக்கவர் ஒருவர் சொன்னார், Teacher, I brought to you my son, நான் என் மகனை உம்மிடம் கொண்டு வந்தேன். who is possessed by a spirit தீய ஆவி பிடித்த என் மகனை கொண்டு வந்தேன். that has robbed him of speech. அவனை பேச முடியாமல் அது அவனை தடை செய்து விட்டது. Why this boy couldn't speak? அந்த பையனால் ஏன் பேச முடியவில்லை? Because an evil spirit ஏனெனில் அந்த தீய ஆவி had robbed him of his speech. அவனுடைய பேச்சை செயலிழக்க செய்தது. You see, some problems are caused by the evil spirit. ஒரு சில பிரச்சனைகள் தீய ஆவியினால் நடைபெறுகின்றன. That's why doctors can do nothing. அதனால தான் டாக்டர்ஸால ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. You can go to all the specialists in the world and they can do nothing. நீங்க உலகத்திற்கு எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட போடாலும் அவர்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியல. Because it is caused by an evil spirit. ஏனெனில் தீய ஆவியால் இது கட்டப்பட்டுள்ளது. See what Jesus did. இயேசு என்ன செய்தார் என்று பாருங்கள். Verse 25. 25வது இறைவார்த்தை. When Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked. See, rebuked. You know what rebuked is? Resisted it. Rebuked, command. அப்பொழுது மக்கள் கூட்டம் இயேசுவை ஓடி வர தீய ஆவியை அவர் கட்டளையிட்டார். He rebuked the unclean spirit, saying, see what he says. தீய ஆவியை அதட்டி, ஊமை செவிட்டு ஆவியே உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன், இவனை விட்டு போ, இனி இவனுள் நுழையாதே என்றார். You mute and deaf spirit, I command you. See the word, I command you, come out of him, never enter him again. ஊமை செவிட்டு ஆவியே உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன், இவனை விட்டு போ, இனி இவனுள் நுழையாதே. Jesus rebuked the spirit that was causing muteness, deafness. பேச முடியாத தீய ஆவியை, பேசக்கூடாமல் தடை செய்த ஆவியை இயேசு கட்டளையிட்டு வெளியேற்றுகிறார். And the Bible says the spirit left him and he was healed perfectly. இறைவார்த்தை சொல்கிறது அந்த தீய ஆவி வெளியேறி அவன் முழு சுகம் பெற்றான். So we must learn how to command. How to command. அதனால் உங்களுக்கு எப்படி கட்டளையிட வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So let us I want to teach you how to command. எப்படி கட்டளையிடுவது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறேன். See how Saint Paul commanded in the Bible. பவுல் எப்படி பைபிள்ல கட்டளையிடுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். Acts chapter 16 verses 16 to 18. திருத்தூதர் பணி 16 18. Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit
by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. ஒரு நாள் அவர்கள் இறைவேண்டல் செய்யும் இடத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது குறி சொல்லும் ஆவியை தமிழ் கொண்ட அடிமை பெண் ஒருவர் எங்களுக்கு எதிரே வந்தார். அவர் குறி சொல்லி அதனால் தம்மை அடிமையாக வைத்திருப்பவர்களுக்கு மிகுதியான வருவாய் கிடைக்க செய்து வந்தார். அவர் 16. Just read 16. Okay. Remember yesterday afternoon we said how to resist the devil. நேற்று மதியம் எவ்வாறு சாத்தானை எதிர்ப்பது என்று கற்றுக்கொண்டோம். Look at this girl. இந்த பொண்ணை பாருங்க. She has a spirit. அவளுக்கு தீய ஆவி பிடித்திருக்கிறது. By which she predicted the future. அதன் வழியாக எதிர்காலத்தை அவளால் உணர முடிந்தது. It is called the spirit of divination. அதற்கு பெயர் அடிமைப்படுத்தும் ஆவி, குறி சொல்லும் ஆவி. You can tell the future. It's fortune telling. நீங்கள் நடக்க போகிற குறி சொல்ல முடியும். You see, fortune telling is inspired by an evil spirit. குறி சொல்லும் ஆவி தீய ஆவியினால் நடக்கிறது. And that's why you must be careful. அதனால் தான் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Of going to anybody. எல்லாருக்கும் ஒரு புத்திமதி சொல்லுகிறேன். And sometimes we like to go to everybody. நான் எல்லாரையும் பார்த்து பக்கத்துல போய் சொல்லணும். Sometimes we like to show our hands to people, no? They palm reading, no? கையை நீட்டி கை சோசியம் பாருங்க, கையை போய் எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டே இருக்கோம். Or we like to see some person sitting on the road. நீங்க ரோட் ஓரத்துல இருக்கவங்க போய் கை காமிக்கிறோம். Yeah, they will have a parrot. அங்க ஒரு கிளி இருக்கும். Imagine trusting a parrot. ஒரு கிளி சோசியத்தை போய் நம்புறோம். But we do it. We are foolish people. நம்ம புத்திகெட்ட மக்களாக அதை நம்புகிறோம். Ouija boards. அதுக்கு அப்புறம் இந்த போர்டு எல்லாம் இருக்கு, Ouija board என்று. What the stars foretell. அது அப்புறம் அந்த நட்சத்திரங்கள் குறி பார்க்கிறோம். There is only one person. ஒரே ஒரு நபர். Who knows your future. உங்கள் எதிர்காலத்தை அறிந்தவர். His name is Jesus. Nobody else knows. ஒருவருக்கு மற்ற யாருக்கும் தெரியாது. Only Jesus. இயேசுவுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். So don't go to everybody and everyone. Please be careful. அதனால எல்லார்ட்டையும் போய் சொல்லாதீங்க, கவனமா இருங்க. Now see what happened. இப்பொழுது என்ன ஆயிற்று என்று பார்ப்போம். This girl, இந்த பொண்ணு, followed Saint Paul and the rest of us, shouting, these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. அவர் உங்களை என்னை பார்த்து அவரை பவுலை பார்த்து இவர்கள் உன்னத கடவுளின் பணியாளர்கள், மீட்பின் வழியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று கத்தினார். She is using the spirit of divination. அவள் குறி சொல்லும் ஆவியை பயன்படுத்தி and predicting. அவர் சொல்லுகிறாள் and saying these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. இவர்கள் உன்னத கடவுளின் பணியாளர்கள், மீட்பின் வழியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று அவள் சொல்லுகிறாள். Let me ask you a question. நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? What this girl is saying is true or wrong? இந்த பொண்ணு சொல்றது சரியா தப்பா? It's true. See, she is telling the truth. உண்மையை தான் சொல்றா. So you can use an evil spirit to tell the truth too. தீய ஆவியை பயன்படுத்தி நீங்க உங்களுக்கு உண்மையை சொல்ல வைக்கலாம். But see what Paul did. ஆனா பவுல் என்ன செய்தார்? Verse 18. 18வது இறைவார்த்தை. She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit in the woman, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment the spirit left her. 18 பல நாட்கள் அவர் அவ்வாறு செய்து வந்தார். பவுல் எரிச்சல் கொண்டு அவர் பக்கம் திரும்பி, நீ இவரை விட்டு போகுமாறு இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியிடம் கூறினார். அந்நேரமே அது அவரை விட்டு சென்று விட்டது. Just see how Saint Paul prayed. எப்படி புனித பவுல் ஜெபிக்கிறார் என்று பாருங்கள். This is how he prayed. இப்படித்தான் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். In the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் I command you. உனக்கு நான் கட்டளையிடுகிறேன். Is commanding the spirit in her. அவளில் இருக்கக்கூடிய தீய ஆவிக்கு கட்டளையிடுகிறார். Come out of her. அவளை விட்டு வெளியே வா. The spirit obeyed and came out. அந்த தீய ஆவி கீழ்ப்படிந்து வெளிவந்தது. How did he pray? எப்படி ஜெபித்தார்? I command you. நான் கட்டளையிடுகிறேன். When you use the word command, that means you are praying with authority.
authority. நீங்கள் கட்டளையிடும்போது அதிகாரத்தோடு கூட ஜெபிக்கிறீர்கள். You are praying in the God given authority. கடவுள் கொடுத்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கட்டளையிடுகிறீர்கள். And so when you pray like this, நீங்கள் இவ்வாறு ஜெபிக்கும்போது everything will obey you. எல்லாம் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும். Okay, I'll share two things and then we'll just stand up for a little while. I'm going to skip something. Okay. Because of this COVID, இப்பொழுது இந்த கொரோனா தொற்று நோயினால் there are no physical retreats like this, right? We know this. This is the first one this year, yeah. இது மாதிரி தியானங்கள் இல்லங்களா மூடி கிடக்கிறது முதல் முறையாக இப்படியாக நாம் So my wife and myself are doing online ministry. நானும் என் மனைவியும் ஆன்லைனிலே மினிஸ்ட்ரி செய்து கொண்டிருந்தோம். And so we are teaching this. நாங்கள் இதை அவர் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தோம். And we are teaching the gift of tongues. அது பரவச பேச்சு என்ற கொடையை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம். So we tell people how to command in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் எப்படி கட்டளையிடுகிறது என்று மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்தோம். Here is a lady. ஒரு அம்மா இருந்தாங்க. She is in Uzbekistan, somewhere close to Russia. Not in Coimbatore. கோயம்புத்தூர்ல இல்ல. Okay. So she was online. ஆனா ஆன்லைன்ல பார்த்தாங்க. And I'm going to do this with you also. I told them after listening to this talk, if there is any problem with your body, உங்க உடலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால், if you are sick, suffering from any illness, நீங்க எந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், I'll give you 30 seconds. நான் உங்களுக்கு 30 வினாடிகள் கொடுப்பேன். You command that illness to leave you. நீங்க உங்களில் இருக்கக்கூடிய வியாதிக்கு கட்டளை எடுக்க வேண்டும். It can be a spirit of infirmity. அது உங்களுக்கு தீயாவியாக நோயாவியாக இருக்கலாம். Command that spirit to leave you. நீங்க கட்டளையிட்டால் உங்களை விட்டு வெளியே செல்லும். Now this lady, இந்த அம்மா, she had back pain. இந்த அம்மாவுக்கு முதுகு வலி இருந்தது. For 14 years. 14 வருடங்களாக. She got the back pain because of cesarean delivery time, yeah. Delivery timeல cesareanனால அந்த முதுகு வலி வந்தது. She used to take 3 painkiller injections every month. ஒவ்வொரு மாசமும் அந்த பெயின் கில்லர் ஊசியை 3 எடுத்துக்கொள்வது வழக்கம். She couldn't sit in a place for a long time. ரொம்ப நேரம் சேர்ல அதிக நேரம் உட்கார முடியல. But she did it. ஆனாலும் செஞ்சாங்க. In the name of Jesus Christ, I command healing to my back. இயேசு நாமத்தில் என்னுடைய முதுகுக்கு நான் நோயிலிருந்து விடுதலை பெற கட்டளையிடு என்று சொன்னார்கள். And after the online session was over, ஆன்லைன்ல அந்த செஷன் முடிஞ்ச பிற்பாடு she messaged me on WhatsApp. எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்புனாங்க. She told me, brother, I did what you told me to do. I am healed. நான் நீங்க சொல்ல சொன்னீங்க, நான் சொன்னேன், எனக்கு சுகம் கிடைத்தது என்று பகிர்ந்து கொண்டார்கள். Next day morning, she wrote another WhatsApp. அடுத்த நாள் காலையில இன்னொரு வாட்ஸ்அப் அனுப்புனாங்க. Today morning I got up, she said, and I did everything I could not do. நான் எல்லா சமயத்தையும் நான் செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலையும் செஞ்சிட்டேன். I am completely healed. நான் முழுவதும் சுகம் பெற்றுள்ளேன். Say hallelujah. 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 You see, if you command any area of your life, உங்கள் வாழ்விலே எந்த பகுதிக்கும் நீங்கள் கட்டளையிட முடியும். you will get healed. உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும். You don't have to take and carry that illness for the rest of your life. That's wrong. கடைசி வரை அந்த நோயோட வாழணும்னு அவசியம் கிடையாது. I was in London. நான் லண்டனில் இருந்தேன். Preaching a retreat of the Holy Spirit. தூய ஆவியை பற்றி போதித்துக் கொண்டிருந்தேன். And this girl is sitting. அங்கே ஒரு பொண்ணு உட்கார்ந்திருந்தா. She heard it. அவளுக்கு அவ கேட்டா. I spoke on the gift of tongues. நான் பரவச பேச்சு பற்றி சொல்லி கொடுத்தேன். Around 120 people. 120 பேர் இருந்தாங்க. It was a stay in retreat. அங்கு தங்கி செல்கிற all of them received the gift of tongues. அனைவருக்கும் அந்த பரவச பேச்சு கொடை கிடைத்தது. When she went home, அவ வீட்டுக்கு போனபோது she called up her father. அப்பாவை கூப்பிட்டா. Her father lives in Goa. கோவால அவங்க அப்பா இருக்காரு. He is an alcoholic, means bottle specialist. அவர் வந்து பாட்டில் குடிக்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவரு. So she took the phone and she told the father, Daddy, I want to pray for you. அவ போன் எடுத்து அப்பாட்ட சொன்னா, அப்பா நான் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுப்பா. Because now she knows how to pray. எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது. And she said a simple prayer. அவ அந்த சின்ன செறிந்த ஜெபத்தை சொன்னாள். She prayed exactly like this. இவ்வாறாக அவள் ஜெபித்தாள். In the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் I command the spirit of alcoholism
குடிவெறியே இயேசுவின் நாமத்தில் to leave you. இருக்கக்கூடிய தீய And ஆவியை on the phone she prayed in tongues. அவரை விட்டு போகும்படி கட்டளையிடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்நிய பாஷையில் ஜெபித்தாள். When I reached Bangalore, நான் பெங்களூருக்கு போனபோது she wrote a message to me. எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தா. She told me what she did. அவ என்ன செஞ்சார் என்று சொன்னாள். And she told me, brother, now it is 15 days. My father has not touched alcohol. கடந்த 15 நாட்களாக எங்க அப்பா குடிக்கவில்லை என்று எனக்கு மெசேஜ் சொன்னாள். Amen. 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 After 1 year she wrote again. ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி எனக்கு எழுதினா. She told me, brother, it is 1 year you came to London. அவர் சொன்னா நீங்க லண்டனுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு. I want to tell you, it is 1 year my father has not touched alcohol now. ஒரு வருஷம் ஆச்சு எங்க அப்பா ஒரு வருஷமா குடிக்கவே இல்லைன்னு சொன்னா. Sisters and brothers, பிரிய சகோதர சகோதரிகளே, any addiction, என்ன ஒரு தீய பாவமா இருந்தாலும், if you command it in the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கள் கட்டளையிட்டால், it will leave you. அது அவரை விட்டு போகும். This is what Jesus will do for you. இதைத்தான் உங்களுக்கு இன்று இயேசு சொல்கிறார். If there is somebody at home who's an alcoholic, drug addict, smoking issues, உங்க வீட்ல குடிகாரலோ அல்லது போதைப் பொருளுக்கு அல்லது எந்த அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாலும், you can command. நீங்க அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்க முடியும். It will leave. அது அவர்களை விட்டு போகும். But learn how to do it. ஆனா எப்படி செய்யணும்ங்கறதை You are கற்றுக்கொள்ளுங்கள். commanding in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கள் கட்டளையிடுகிறீர்கள். Amen. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. There is so much to tell you. I got so many stories. என்னோட அதிக அனுபவங்கள் உண்டு. Lack of time. ஆனா நேரம் இல்ல. But I want to share one more story before I pray for you. உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பதாக மற்றொரு நிகழ்வை சொல்ல விரும்புகிறேன். This lady again from Mumbai, பம்பாயில இருந்து இந்த அம்மா வந்தாங்க. on a webinar on our online. ஆன்லைன்ல வந்தாங்க. And we taught these people how to command in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் எப்படி கட்டளையிடுவது என்பதை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம். Now this lady இந்த அம்மா could not walk for 27 years. 27 வருடங்களாக அவங்களால நடக்க முடியல. She had arthritis problem. அவங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் உண்டு. And when we pray online, நாங்க ஆன்லைன்ல ஜெபித்தபோது this lady got healed. இந்த அம்மாவுக்கு சுகம் கிடைத்தது. She wrote and told us for 27 years. இந்த அம்மா எங்களுக்கு எழுதினாங்க 27 வருஷமா I always needed a walker to walk. நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாக்கர் தேவைப்பட்டது. God healed me. கடவுள் என்னை சுகப்படுத்தினார். I don't need the walker. ஏன்னா அந்த இப்ப தேவையில்லை. I'm moving like a free person. நான் இப்பொழுது தனியாக நடக்கிறேன். If you learn how to command in the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிட நீங்கள் அறிந்து கொண்டால், freedom will come into your life. விடுதலை உங்களுக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும். Amen. Amen. Say hallelujah. Come on, raise your hand. Say hallelujah. Hallelujah. Final story. கடைசியான ஒரு நிகழ்வு. My story. Yeah, better to stay your story, isn't it? உங்க கதை இல்ல, என் கதை சொல்றேன். I had BP. எனக்கு பிபி இருந்தது. High blood pressure. ஹை பிளட் பிரஷர் இருந்தது. 5 years I'm under medication. 5 வருஷமா நான் மாத்திரை எடுத்தேன். But when I learned this, ஆனா நான் இதை கற்றுக்கொண்ட போது, one day I prayed to my body. நான் ஒரு நாள் என் உடலுக்கு இப்படி கற்றுக் கொடுத்தேன். In the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் I command my blood pressure to become normal. என்னுடைய blood pressure நார்மலாக வேண்டும் என்று நான் கட்டளையிடுகிறேன். And I prayed in tongues. அதற்கு பின்பதாக அந்நிய பாஷை maybe 2 minutes. 2 நிமிஷம் அந்நிய பாஷை பேசினேன். Miracle happened. அற்புதம் நடந்தது. In 24 hours, 24 மணி நேரத்துல my blood pressure became normal. என்னுடைய பிபி நார்மலாக மாறியது. Now it is 4 years. இப்பொழுது 4 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. I have not taken a single tablet. ஒரு மாத்திரை கூட நான் எடுக்கவில்லை. Completely healed. முழுவதுமாய் சுகம் பெற்றுள்ளேன். Say hallelujah. 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 Whatever you are suffering from, நீங்க எதெல்லாம் வேதனைப்படுகிறீர்களோ, Jesus can heal you. இயேசு உங்களை சுகப்படுத்துவார். There is nothing that Jesus cannot heal you from. உங்களை சுகப்படுத்த முடியாதபடி ஒரு எந்த நோயும் இல்லை. And please don't say this is God's will for my life. ஒரு நாளும் இது கடவுளின் சித்தம் என் வாழ்வில் என்று சொல்லவே சொல்லாதீர்கள். If you say wrongly this is God's will for my life, what can God do for you? இது என் வாழ்க்கையில் இப்படிதான் இருக்கணும், கடவுள் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொல்லாதீர்கள். All those who say this is God's will for my life, என் வாழ்க்கைக்கு இது கடவுளின் சித்தம் என்று சொல்பவர்கள் எல்லாம், then I want to ask you one more question. அவர்களை பார்த்து மற்றொரு கேள்வி கேட்க If it is God's will for your life, why do you go to the doctor? நீ கடவுளுடைய சித்தமானால் ஏன் நீ மருத்துவரிடம் போகிறாய்? Why do you come for healing service? ஏன் சுகப்படுத்த அந்த மாநாடுகளுக்கு வருகிறாய்?
Sisters and brothers, சகோதர சகோதரிகளே, the truth is, உண்மையில் Jesus wants to heal everybody. இயேசு எல்லாரையும் சுகப்படுத்த விரும்புகிறார். ஆமென். Say hallelujah. ஹalleluya. Please stand up. எழுந்து நிற்போமா? Just close your eyes. Close your eyes. கண்களை மூடுவோம். Shall we raise our hands? கைகளை உயர்த்துவோம். Let us praise him. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Praise you, Lord. God of our Shanda. Dear of our Shanda, Manana. Praise. Come on. Everybody raise your voice. Praise him. Praise God. God of our Shanda, Manana, Manana, Mani. God of our Shanda. God of Manana, 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 Mani. Dear of our Shanda. God of our Shanda, Manana, Manana, Mani. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Keep your eyes closed. See where you need healing. உங்களுக்கு எங்கு சுகம் தேவை என்பதை உணருங்கள். In your body. உங்கள் உடலிலே. If you need healing, உங்களுக்கு சுகம் தேவை என்றால் in your eyes, உங்களுடைய கண்ணிலே, then place your hand on your eye. உங்கள் கைகளை கண்ணில் வையுங்கள். Nobody is going to see you. யாரும் உங்களை பார்க்கிறது இல்ல. Everybody close your eyes. அனைவரும் கண்களை தயவு செய்து. If you need healing in your back, உங்கள் உடம்பில் முதுகிலே உங்களுக்கு சுகம் வேண்டுமானால் place your hand on your back. உங்கள் முதுகிலே கைகளை வையுங்கள். Do it now. இப்பொழுது செய்யுங்கள். And make this prayer. இந்த ஜெபத்தை ஜெபியுங்கள். In the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் I command நான் கட்டளையிடுகிறேன். complete healing to my body. என் உடலுக்கு முழு சுகத்தை கட்டளையிடுகிறேன். I command நான் கட்டளையிடுகிறேன். the spirit of infirmity என்னில் இருக்கக்கூடிய நோயின் ஆவி leave you right now in the name of Jesus Christ. இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே விட்டு விலகட்டும். In the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் I bind the spirit of sickness. நோயின் ஆவியை கட்டுகிறேன். I bind the spirit of infirmity என்னில் இருக்கக்கூடிய பலவீனத்தின் ஆவியை and கட்டுகிறேன். send it down to the feet of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் காலடியில் கட்டி போடுகிறேன். Never to come back into your life. மீண்டுமா என் வாழ்வில் வராதபடி கட்டுகிறேன். In the name of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் I speak healing to your body. உன் உடலுக்கு நான் சுகத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். I speak freedom to your body. உன் உடலுக்கு விடுதலை பேசுகிறேன். In the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் I நாமத்தில் pray God's life will flow into you. கடவுளின் வாழ்வு உங்களில் ஊற்றப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். The same Holy Spirit அந்த அதே தூய ஆவி that raised Jesus from the dead இயேசுவை மரித்ததிலிருந்து உயிர்த்த இயேசுவின் ஆவி will bring life to your mortal body. உங்களுடைய உடலுக்கு சுகத்தை தரட்டும். By the stripes of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்வு you are healed. நீங்கள் சுகம் பெற்றீர்கள். Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Godamana Shanda. Dinamana Shanda. Godamana Shanda. Dinamana Namana Namana Namana. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Bless your holy name. Hallelujah, Lord. Sisters and brothers, God is touching you. God is touching you. The Lord is touching and bringing healing into your life. There are some people here. ஒரு சில இங்கே உண்டு. You have migraine headache. உங்களுக்கு அந்த மைக்ரேன் தலைவலி உண்டு. The Lord is touching you இயேசு உங்களை தொடுகிறார் and bringing healing to your life. உங்க வாழ்விலே சுகத்தை தருகிறார். There are a few people here. ஒரு சிலர் இங்கு உண்டு. You have a frozen shoulder. உங்களுடைய அந்த முதுகு தண்டு You struggle to raise your hand. உங்களால கையை தூக்கவே முடியல. Jesus has touched you. இயேசு உங்களை தொட்டார். You can feel a warmth and healing into your life. உங்களுடைய கையிலே ஒரு சூட்டை ஒரு You can raise your hand now. இப்பொழுது உங்கள் கையை உயர்த்துங்கள். Because Jesus has healed you. ஏனெனில் இயேசு உங்களை சுகப்படுத்தி இருக்கிறார். There is a person here. நீங்க ஒரு நபர் உண்டு. You have pain in your knees. உங்களுடைய முழங்காலிலே வலி உண்டு. You struggle to stand for long time. அநேக நேரம் நிற்க உங்களால் முடியாது. Jesus is touching you. இயேசு உங்களை தொடுகிறார். And bringing healing into your life. உங்க வாழ்விலே சுகத்தை தருகிறார். In the name of Jesus Christ, be healed. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சுகம் பெறுவாயாக. There is a person here. இங்க ஒரு நபர் உண்டு. You have sinusitis problem. உங்களுக்கு sinusitis problem உண்டு. Jesus is healing you. இயேசு உங்களை சுகப்படுத்தி இருக்கிறார். And touching you. உன்னை தொடுகிறார். In the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் be healed. நீ சுகம் பெறுகிறாய். Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Praise your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Praise your name, Lord. Bless your name. Bless your name. Glorify. There is a person here. ஒரு நபர் இங்கு உண்டு. You sleep a lot. நீ ரொம்ப தூங்குற.
You feel sleepy very often. ஓயாம தூக்கம் வருது. Jesus is touching you. இயேசு உன்னை தொடுகிறார். In the name of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் I bind that spirit of sloth ஓயாமல் தூங்குகிற and சோம்பேறித்தனத்தின் send it bound to the feet of Jesus. இயேசுவின் பாதத்தில் கட்டி அனுப்புகிறேன். Be healed in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் பெறுவாயாக. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Praise your name, Lord. Bless your name. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. You can also pray. Whatever condition you have in your body, you pray. Command it to leave in the name of Jesus Christ. It will leave you. Thank you, Lord. நோய்க்காக நீங்கள் கட்டளையிட்டு ஜெபித்து ஜெபியுங்கள். Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord. Thank you. Your name is above every other name. At the name of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் every knee will bow, எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கும், every tongue will confess எல்லா நாவும் அறிக்கையிடும் that Jesus Christ is Lord. இயேசுவே ஆண்டவர். Amen. ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. Shall we give Jesus a big clap? கை தட்டி கடவுளை Look at the cross. Clap for all that God has done for each one of us. Hallelujah, Lord. We praise your name. We bless your name, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.